السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو وتھ الطاف نوہر کے اندر، اور آج ہم پڑھیں گے کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 2، جس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور جو ہے وہ اپنے ریٹ کے نصاب کے بھی ایک مصنف ہیں۔ ریٹ میں بھی جو ہے اپنا نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کے اندر بھی کنہیا لال کپور ہے۔ تو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنہیا لال کپور پیدائش ہوئی 1910، وفات 1980۔ پیدائش اگر پوچھ لے کہاں ہوئی تو لاہور کے اندر ہوئی۔ اگر ان کا انتقال پوچھ لے کہاں ہوا تو 1990 کے اندر موگا پنجاب کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ہندوستان کے تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے۔ یہی ان کا انتقال ہوا۔ تو انتقال کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو کہاں ہوا تو موگا پنجاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ پیدائش لاہور کے اندر۔ طنز و مزاح کا خاص میدان۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ اب یہ کچھ تصانیف ہیں جن کے نام دے رکھے ہیں، یہ کنہیا لال کی تصانیف ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو نوکے نشتر، بالوں پر، یہ ہے بالوں پر، ٹھیک ہے۔ نرم گرم، گردیں کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگو خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ سیک چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں، مشہور تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ایک مرتبہ ڈرا کر دیتے ہیں، آپ اگر دوبارہ پڑھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنا جو سبق ہے وہ ہے بے تکلفی۔ تکلف کا معنی ہوتا ہے پریشانی اٹھا کر کوئی کام کرنا۔ بے تکلفی، بنا پریشانی کے۔ اور یہ جو سبق ہے یہ دوسرا چیپٹر ہے، یہ بات ہو گئی تھی اپنی۔ اس کے اندر پوری بحث ابراہیم ذوق ایک مصنف ہیں، شاعر ہیں، ان کا ایک شعر کا مصرع ہے، اے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر۔ اسی مصرے کے اوپر بحث کرتے ہوئے پورا سبق لکھا گیا ہے، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ تکلیف، جیسے کہ یہ ابراہیم ذوق کا شعر ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ تو ابراہیم ذوق تو کہہ رہے ہیں تکلف کرنے سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال تکلف نہیں کرنا چاہیے، یہ ذوق کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ سوال بھی پوچھا تھا یہ مصرع کس کا ہے، تو ابراہیم ذوق۔ لیکن اس کے برخلاف کنہیا لال کپور کہہ رہے ہیں کہ تکلف کرنے سے تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بے تکلفی سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ کہنے کو تو استاد ذوق فرما گئے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، لیکن یہ غور فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کون سی راحت ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ وہ تکلف بھی جس کی معراج پہلے آپ ہیں، بے تکلفی سے بدرجہ بہتر ہے۔ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے، اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں جی پہلے آپ، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے حسن اخلاق سے مرغوب ہو کر آپ کو جہنم کی بجائے جنت میں بھجوا دیں۔ اس کے برعکس
اگر آپ کی دروگاہ جنت سے بے تکلفی تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کہتے ہیں جنت کو، باغ بہشت کے کسی نہر میں اتنے گوتے لگوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگے نہ فٹکری، ہینگ لگے نہ فٹکری ایک محاورہ ہے جس کا معنی کیا ہے یہ ہم آگے بتائیں گے سوال و جواب کے اندر جب بھی محاورہ آئے گا۔ اور ظاہر داری جو کہ تو قائم رہتی ہے، مثلا آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں اجی صاحب تکلف مت کیجیے۔ آپ پوچھتے ہیں چائے پیئیں گے؟ شکریہ ابھی پی ہے۔ سوڈا منگاؤں؟ نہیں صاحب آپ تو خواہ تکلف کرتے ہیں۔ شربت پیے گا؟ واہ صاحب آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے۔ ٹھنڈا پانی پیجیے۔ اچھا صاحب اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ جیسے آپ نے کہا کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پیئیں گے۔ چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیے، لیکن پہلے آپ سگریٹ پلائیں۔ چائے کے ساتھ کیا کھائے گا؟ اما یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں ایک آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے گا۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے، خفت پریشانی۔ آپ چند معجز اشخاص یہ شخص کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا۔ ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول۔ ابے نہ ہنجار سنتا نہیں، ہم کب سے چلا رہے ہیں۔ ارے کوئی ہے؟ سب مر گئے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہیں غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائیں رفتن نہ جائیں ماندن؟ ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینی پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثال ملتی ہے۔ تھیکرے یہ کہ انگریزی مصنف ہیں اور آگے ان کے بارے میں سوال بھی پوچھے جائیں گے۔ تھیکرے تو یہاں سے دیکھ لیں، تھیکرے نے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے۔ مستعار مینس ادھار۔ ہمارا ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے۔ وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے تھے
सारी पोशाक का मुतालबा करते थे। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते, 5 रुपए का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफा कर लूँ फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का कर्म करते और विदा होते वक्त नौकर से कहे जाते कि वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा मैं उनका गर्म कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त है, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगिर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं। बगलगिर होना गले मिलना, बगलगिर गले मिलना। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। अनारकली जो है बाजार का नाम है। अनारकली में मुलाकात हुई। बाजार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। दांतों में उंगलियां दबाना भी एक मुहावरा है जो हम आगे बताएंगे माना के साथ। हर 2 मिनट के बाद बगलगिर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझसे अपने बाजुओं के सिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि उस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहां भी उन्होंने इस किस्म की गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था। बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि उसे वबाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान नहीं कह सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ दमके और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराए मजाक आपकी दोनों मूंछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप कर्रा रहे हों तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ असबाब दोबारा देखेंगे ऐसे। हाँ ठीक है। बाज़ औक़ात बेतकल्लुफ़ अहबाब ऐसी हरकत, ये हरकत की जमा है, हरकत जमा हरकत, ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ़। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफार्म पर टहल रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगा। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर ले चले। मैंने माजरत चाही। इधर उधर की बातें होती रही। एक लख्त का माना होता है अचानक, एक लख्त अचानक। उन्होंने कहा जरा टिकट दिखाइए तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुल्ली से कहने लगा साहिब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। उन्हीं साहिब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ।
غروب आफ्ताब का मंजर देख रहा था। ना जाने आप कहाँ से आ टपके। आपने आओ देखा न ताओ पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत डटाई से कहका लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहका लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम ना था कि आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत। तकल्लुफ पहले आप हैं तो बेतकल्लुफी पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर, ये लफ्ज गज है, गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ ज़ेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदाए बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे कि तकल्लुफ में है सरासर तकलीफ, तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। इसके मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। मान आप हजरात देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो गया है। मान आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, रोज़मर्रा में जो काम में आते हैं अक्सर माना वही है। बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ, और सवाल जवाब हम करेंगे मुहिम गाइड से। 10th क्लास की जो गाइड है जो कक्षा 6 से 12 तक मिलती है। जैसे पहला सवाल है, बेतकल्लुफी से क्या क्या परेशानियां होती है। तो मैं एक बार तो आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसका जवाब पढ़ के भी हम बता देंगे। बेतकल्लुफी से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेतकल्लुफ दोस्त अक्सर अजीब व गरीब फरमाइश करते रहते हैं, इसकी वजह से हमें कई बार ज़ाती और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। बेतकल्लुफ दोस्त कई बार अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते और आपको दूसरों के सामने बेइज्जत भी कर देते हैं और यहाँ तक कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है, थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया। तो थेकरे वही मुसन्निफ हैं जो अंग्रेज मुसन्निफ हैं जिनके बारे में सबक में आया है, उन्होंने किरदार का जिक्र किया है। जवाब नंबर 2, थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र करते हुए कहा है कि ये साहब जब भी किसी दोस्त के पास ठहरते तो जाते वक्त उनकी एक कमीज जरूर उधार ले जाते। इस सवाल नंबर 2 का जवाब है। तीसरा सवाल है जो उस्ताद ज़ौक़ का शेर है, ज़ौक़ तकल्लुफ में तकलीफ सरासर, इस मिसरे का क्या मतलब है, यह शायर क्या कहना चाहते हैं। जवाब, इस मिसरे में शायर मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कहना चाहते हैं कि तकल्लुफ करने से हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। आगे मुहावरे देखेंगे। जैसे हींग लगे ने फिटकरी सबक में एक मुहावरा आया था, तो उसका माना है कम खर्च में अच्छा काम होना। करना क्या है, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जैसे घरेलू नुस्खा से अल्तमश ने अपने दर्द का इलाज कर लिया, उसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी। दूसरा, छठी का दूध याद आना, बहुत मुश्किल पेश आना। जैसे याफिस ने कि कुश्ती में सलमान को छठी का दूध याद दिला दिया। दांतों में उंगलियां दबाना, ये मुहावरा भी आया था सबक में, हैरत में पड़ना। ईद के मौके पर बाजार में भीड़ देखकर लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब इसमें जैसे वाहिद और जमा, वाहिद और जमा ये रीट के निसाब के अंदर भी हैं। ठीक है, रीट के अंदर भी ये टॉपिक लगते हैं। वाहिद कहते हैं एक वचन को, जमा कहते हैं बहुवचन को। जैसे हाथ वाहिद है, इसकी जमा हो जाएगी हाथों। निशान निशानात, जूती जूतियाँ, टोपी टोपियाँ, फर्ज फराइज, एहसान एहसानात,
सवाल सवालात, जंगल जंगलात, जवाब जवाबात, मंजिल मनाजिल। ये 2 जमा देखने वाली है थोड़ी, बाकी तो थोड़ी आसान सी है। तो फिर आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको जो मुहिम की गाइड है उसी में ये मग्ज मिलेगा। जैसे यहाँ फेल के बारे में पूछा है, तो फेल माजी को क्या कहते हैं? फेल माजी को हिंदी में भूतकाल क्रिया कहते हैं। पहले हाल को वर्तमान क्रिया, पहले मुस्तकबिल को भविष्य काल क्रिया। और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नीचे फिर अमली काम भी दे रखा है। तो ये गाइड बहुत बेहतरीन गाइड है तलबा के पास से। तो आप हजरात इसी गाइड को मार्केट से ख़रीदे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।